عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئر پرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنی کی۔ اتوار کے روز 2 اکتوبر کو ایک ایتھوپین ملازمہ کو سزائے موت دی گئی ہے۔ جو اس نے کیا تھا وہ بہت 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 انسانیت سوز عمل تھا۔ آج سے 4 سال قبل ایک سعودی بچی نوال القرنی کے انسانیت سوز قتل نے پورے ملک کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس ایتھوپین ملازمہ کا نام تھا فاطمہ محمد اصفا، اور سعودی عدالت نے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر اس ایتھوپین ملازمہ فاطمہ کو سزائے موت سنائی تھی۔ مقتولہ بچی نوال القرنی کی عمر محض 12 سال تھی، اور اس وقت وہ سو رہی تھی جب اس پر نوکرانی نے چھریوں سے حملہ کیا تھا، اور نہ صرف نوال پر حملہ کیا تھا بلکہ اس کے 14 سالہ بھائی علی پر بھی حملہ کیا تھا، لیکن اس کو زخمی ہونے کے بعد اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، جس کے بعد وہ صحت یاب ہو کر واپس آیا تھا، لیکن علی کو بھی بہت سخت قسم کے چاقو کے وار لگے تھے۔ معصوم نوال تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی تھی، اور اس کا جو بھائی علی تھا اس کو کنگ خالد اسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا، جو کہ ریاض میں ہے۔ یہ ایتھوپین ملازمہ دراصل بچوں کی دادی کے گھر میں ایک دوسرے شہر میں کام کرتی تھی۔ وہاں پر اس کا ملازمت کا معاہدہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو چاہیے تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر ریاض میں ان بچوں کے گھر آنے کے بجائے سیدھی اپنے ملک سفر کر جاتی، لیکن مزید نوکری کرنے کی متمنی یہ ملازمہ ان بچوں کے گھر آ گئی۔ واقعے کے روز یہ بچے گھر میں بالکل اکیلے تھے۔ دوپہر کے ٹائم اس نوکرانی نے عجیب عجیب حرکتیں شروع کر دیں۔ 10 روز اسے آئے ہوئے ہو گئے تھے، اس نے اپنے آپ سے باتیں کرنی بھی شروع کر دیں۔ بچوں کو جب اس کی حرکتیں سمجھ نہیں آئیں تو انہوں نے اس نوکرانی کو اکیلے چھوڑ دیا۔ ملازمہ اپنے سرونٹ کوارٹر میں تھی، اور دونوں بچے اپنے اپنے کمروں میں واپس چلے گئے۔ اس کے بعد 14 سالہ بچہ علی بتاتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد اس کو اپنی بہن نوال کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ جب وہ اس کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ نوکرانی اس پر چھری گھونپ رہی ہے۔ وہ اس کی بہن پر پے در پے وار کر رہی تھی، تو علی نے اس کو جب روکنا چاہا تو نوکرانی نے علی پر بھی چاقو کے 14 وار کیے۔ علی کے ہاتھ میں اپنا موبائل تھا، وہ بھاگتا ہوا باتھ روم گیا اور اس نے دروازہ لاک کر لیا، اور وہاں سے اس نے اپنی والدہ کو فون کیا۔ اس نے اپنی ماں کو تمام بات بتائی، اور اس کے بعد باتھ روم میں بے ہوش ہو گیا۔ گھبرائی ہوئی پریشان ماں نے فوراً پولیس کو فون کیا اور سول ڈیفنس کو بھی اطلاع دی۔ سول ڈیفنس نے جب دروازہ توڑا تو لڑکی کمرے میں مردہ پائی گئی۔ وہ اس وقت تک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی تھی۔ علی باتھ روم میں بے ہوش پایا گیا، جس کے بعد اسے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ نوکرانی نے یہ گھناؤنا جرم کرنے کے بعد خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، لیکن پھر کمرے کا دروازہ توڑ کر نوکرانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ نوکرانی مزید کام کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا معاہدہ ختم ہو گیا تھا، اور کفیل جو ہیں وہ اس سے دوبارہ نیا معاہدہ کرنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے اس کو واپس روانہ کیا گیا تھا۔ یہ نوکرانی کہا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ سے ان بچوں کے گھر پہ آ گئی تھی، اور خیال تھا کہ اس کو روانہ کر دیا جائے گا۔ گرفتاری کے بعد نوکرانی سے ایک تفتیشی دور کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد اس کو فوجداری عدالت میں بھیج دیا گیا۔ نوکرانی کو سزائے موت دی گئی، اور اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے کی تصدیق کی، توثیق کی۔ نوکرانی کو سزائے موت ہونے کے بعد بچی کی والدہ نے کہا کہ مجھے صبر کا پھل مل گیا ہے، بچی کا غم کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ بچی کی والدہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک ایک پل انصاف کے لیے میں گن رہی تھی، اور 4 سال 3 ماہ پہلے میری بچی کو قتل کیا گیا تھا، آج مجھے سکون ملا ہے۔ ہم عموماً گھریلو ملازماؤں سے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہم ججمنٹل ہو کر ہمیشہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ضرور ان کے ساتھ ہی کچھ غلط ہوا ہوگا۔ گھریلو ملازمائیں بھی انسان ہوتی ہیں، اور حضرت انسان ہونے کے ناطے وہ بھی اچھی اور بری ہو سکتی ہیں۔ ایک اچھا اور برا انسان غریب بھی ہو سکتا ہے اور امیر بھی۔ امیری ہو یا غریبی، اپنا محاسبہ کرتے رہنا، دکھی ہو یا غمی، آپے سے باہر نہ ہو جانا۔ جن لوگوں کو یہ کمال آتا ہے تو ان کو زندگی صحیح طریقے سے برتنے کا
सलीका भी आ जाता है। गुर्बत, मायूसी, एहसास महरूमी और हसद इंसान को एक बुरे इंसान में भी ढाल सकते हैं और इसका ताल्लुक किसी के अमीर होने और गरीब होने से नहीं होता। और यकीनन घरेलू मुलाजमीन बेहतरीन होते भी हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, शब व रोज़ आपकी खिदमत करते हैं, आपके साथ मुखलिस होते हैं। ये मुलाजमीन इतने अच्छे होते हैं कि अमूमन इस नज़रिए के कायल होते हैं कि जिस थाली में खाना है उसमें छेद नहीं करना है। यूँ भी होता है कि हम कभी अपने दोस्तों से इतने ज़्यादा करीब नहीं होते जितना हम अपने मुलाजमीन के करीब होते हैं, यानी कि हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे मावनीन होते हैं, वो यही घरेलू मुलाजिम होते हैं। हम इनसे प्यार करते हैं, इनको तकलीफ़ होती है तो हमें भी दुख होता है, और हमें तकलीफ़ होती है तो ये भी बेचैन हो जाते हैं। कभी इनकी तनख्वाह काटनी पड़ जाए तो हमें दुख होता है, और कभी हम यूँ भी करते हैं कि तनख्वाह काट कर किसी दूसरे तरीके से इनको बोनस या इनाम दे देते हैं ताकि वो जो कटी हुई तनख्वाह है उसका इनको अजाला मिल जाए, जबकि गलती शायद उन्हीं की होती है। लेकिन उसके बावजूद हम उनके साथ नेक दिली का मुजाहरा करते हैं क्योंकि बुनियादी तौर पर हम उनसे प्यार करते हैं, और उसके नतीजे में वो भी हमसे प्यार करते हैं और दिन रात हमें खिदमत पेश करके हमें खुश रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। सबसे पहले खुद मालिकीन को इतनी बर्दाश्त की आदत डालनी चाहिए कि बग़ैर किसी गुरूर और तकब्बुर के अगर वो कभी उसको गलत डांट भी दें तो आप अपने मुलाजमीन से सॉरी कह सकते हैं, और कहना चाहिए। मुलाजमीन को इस तरह की सोच और समझदारी देनी चाहिए कि आप यहाँ खिदमत के लिए लाए गए हैं और आपकी मर्ज़ी से आपको लाया गया है। आपके हुकूक कभी सलब नहीं किए जाएंगे, लेकिन आपने हमें भी हमारे हुकूक देने हैं। मुलाजमीन को सबसे पहले अदल सिखाना ज़रूरी है क्योंकि अमूमन मुलाजमीन एक ऐसे तबके से आते हैं जहां उनको इतनी सूझबूझ नहीं होती। उनको ना अपने हुकूक का ज़्यादा पता होता है, ना ही अपने फ़राइज़ का ज़्यादा पता होता है। इस तरह के वाक़यात से निमटने के लिए या इन वाक़यात से दूर रहने के लिए हम कुछ एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, ख़ासकर उन घरों में जहाँ पर बच्चे हों। सबसे पहले तो घर में कैमरे नस्ब करें और उन कैमरों को चेक करते रहें। नौकरों को कैमरे का जहाँ जहाँ इल्म होता है वो वहाँ पर बहुत अलर्ट रहते हैं, तो आपने घर में कुछ पोशीदा कैमरे भी रखने हैं और वायरलेस कैमरे भी रखने हैं जो कि मूवेबल हों, जो घर में आपकी मर्जी से गर्दिश कर सकें। बच्चों को घर में अकेला मत छोड़ें नौकरों के साथ, और अगर बहुत ज़्यादा आपकी कोई भरोसेमंद नौकर हैं तो आप उन्हीं पर बच्चों के मामले में भरोसा करें। सऊदी अरेबिया में अब स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तमाम लोगों का जो भी यहाँ पर गैर मुल्की हैं या मुल्की भी हैं, उनका डेटा जो है अब वो मौजूद मिलता है। तो अब आप इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी हिफाजत का इंतज़ाम खुद करें और नई टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही हासिल करें और उसको इस्तेमाल करने की आदत भी डालें। और सबसे आखिर में ये कि एक दूसरे का एहतराम करने और प्यार करने की अपनी आदत बनाएं और प्यार और एहतराम को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं। एहतराम लाजिम है चाहे वो आपके नौकर ही क्यों ना हो। बाज़ लोग अपने मुलाजमीन से बातचीत करना, गुफ्तो शनीद करना पसंद नहीं करते, ऐसा ना कीजिए। याद रखिए कि कम्युनिकेशन हर जगह बहुत ज़रूरी होती है। आपने भी अपने मुलाजमीन से बातचीत करनी है, आपने उनको साफ और वाज़ेह और आसान अंदाज में बताना है, समझाना है कि आपको उनसे क्या तवक्कात हैं। जिन जिन ममालिक से ये मुलाजमीन आते हैं उन ममालिक को चाहिए कि वो अपने इन मुलाजमीन की इखलाकी तरबियत करें और प्रोफेशनल तरबियत भी करें, इनको स्किल्ड बनाएं। जिस काम के लिए ये मुलाजमीन भेजे जा रहे हैं उनको उसके बारे में सिखाएं, अच्छे से बताएं, उनके फ़राइज़ और उनके हुकूक से उनको आगाही फराहम करें। इसके अलावा उनको सऊदी अरेबिया के क़वानीन के बारे में अच्छे से समझाएं, उनको हर चीज़ का इल्म दें ताकि वो मेहनत से कमाएं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और अपना और अपने घर वालों का मुस्तकबिल बना सकें। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, माअस्सलामा, बाय बाय।